So we can start. So good morning, dear students. So in previous class, we are studying about this variation of photocurrent. So where photocurrent is nothing but it is the current which is produced due to photoelectrons. So what are photoelectrons? The electrons which are emitted due to photoelectric effect is called as photoelectron. The variation means on what factor this photocurrent depends. The first factor is the effect of intensity of light. So intensity of light ಮೇಲೆ photocurrent ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So as you increase the intensity of light, the photocurrent increases because the photocurrent is directly proportional to. So here you can see that the photocurrent is directly proportional to this number of photoelectrons emitted per second, and this number of photoelectrons emitted per second, it is directly proportional to intensity of incident radiation. Therefore, the photocurrent is directly proportional to intensity of incident radiation. So that will be the first one. So next one is the effect of the potential. So how the potential affects the photoelectric current. So in order to study that, we have made certain adjustment, and in yesterday class we have explained the behavior of this potential on the photocurrent by considering, by fixing the intensity of light constant. So ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, we are getting one point. That point is called as the now stopping potential ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೀತೇವೆ. The photoelectric current increases linearly with increase in the positive potential applied to the anode, and when all the photoelectrons reach the plate A, the current is maximum. That current is called as the now saturation current ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೀತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದಿ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಝೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಝೀರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆನೋಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್: the minimum negative potential given to the anode at which the photoelectric current becomes zero. So it is given by K max is equal to, it is E V naught, where this K max is nothing but it is kinetic energy half m v square is equal to E into V naught, where this V naught is the stopping potential, E is the charge on the electron, m will be the mass of the electron, and V will be the velocity with which the photoelectron is moving. And what is the effect of intensity of this stopping potential? So here, for a given frequency of incident radiation, the stopping potential is independent of its intensity. So the intensity ಮೇಲೆ depend ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So therefore it is independent. So next is nothing but we have to study the effect of frequency of incident radiation. So this will be the third factor. It is very important. So ಇದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆನ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. Okay, here you can see that effect of the frequency of incident radiation. First one is the effect of the frequency of incident radiation on the photoelectric current. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, I is equal to ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. I is equal to constant. The photoelectric current does not depend on the frequency. So this will be the important, does not depend on the intensity of frequency of incident radiation. So ಏನಿದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So intensity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so intensity is nothing but, the intensity is nothing but it is
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? Frequency is nothing but it is the energy. So frequency is in terms of, you can write it as energy. ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ E is equal to h mu ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, where mu will be the frequency. ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, frequency ಆಯ್ತು. This indicates that energy and frequency are directly proportional. The frequency of incident radiation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but the energy ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್. ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬಂತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಂಡ್. ಸರಿನಾ? ಈ ತರ ನನಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು, ಈ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, because the photoelectric current simply depends on the number of photo electrons emitted. ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಯಾವುದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್. ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರೋ 5 ಜನ ಓಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವೇನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದು 100 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂದವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ವಿ ನಾವು, 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಈ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು 5 ಫೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ, 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೌದು, ಇವನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಥರ್ಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇದನ್ನೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆನ್ the effect of frequency on the stopping potential. So stopping potential ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the negative potential given to anode. ಇದು ನನಗೆ, so this will be the, so ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, cathode or the emitter ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, this is called as, so ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ anode. ಸೊ ಇದನ್ನ anode or ಇದನ್ನ ನಾವು collector ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಗಳು ಈ ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಎಮಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು 0 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗಿತ್ತ? ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಫ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು 100 ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, I is equal to 100 ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತನ ತಗೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 135 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಓದಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು, ದಿ ಫೈನಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 100 ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದಿ ಆನೋಡ್. However, the saturation current is same for all the different frequency. ಇದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕರ್ವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ μ1 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇದು ನನಗೆ μ2 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ μ3 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ μ3 is greater than μ2 greater than μ1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಲೈನಿಂಗ್ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. So this will be the stopping potential. Stopping potential is different for different frequency. So ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, and ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the stopping potential it depends on frequency. frequency ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, this frequency ಗೆ, so frequency is directly proportional to stopping potential. Higher the frequency, higher will be the stopping potential. So ಹೀಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, higher the frequency, higher the stopping potential. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ನಾನು -1 ಬರೀತೀನಿ, -2 ಬರೀತೀನಿ, -3 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. -1 ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನನ್ಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಯ್ತು. -3 ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಸರಿ, ನನಗೆ -1 is greater, -3 is smaller. ಬಟ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ -3 ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, μ3 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ನನಗೆ -V03 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. therefore higher the frequency, higher the stopping potential. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಇಟಿ ನೀಟ್ ಒಳಗೂ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನನಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಫೋಟೋ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಯರ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. when you draw the graph of stopping potential against the frequency of incident radiation. So frequency of incident radiations ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ you are getting this type of curve. So ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕರ್ವ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಟಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನನಗೆ 0 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ 0 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ with which the electron can be emitted from the metal surface. So threshold frequency starting ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ I have given the example of 3 students. ಹೆಸರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕಿರಣ್ ಸ್ಕೋರ್, ಕಿರಣ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ 65 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್, ಸೊ ದರ್ಶನ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಶಿಶ್, ಸೊ ಆಶಿಶ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಈ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ 65 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸ್, ಸೊ ಇವನ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. 75 ತಗೊಂಡವನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. 35 ತಗೊಂಡವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವನು 30 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಇವನು ನನಗೆ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 30 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 30 ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಈ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ 30 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 35 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 35, 65 ಅಂಡ್ 75 ನನಗೆ ಇದೆ. ಈ 35 ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 35 ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. 35 ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಬರ್ತೀನಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನನಗೆ 0 ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವ ತರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ effect of frequency on this ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಸೊ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So this will be the effect of frequency on the intensity of radiation. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕೇನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ effect of this intensity, potential and the frequency on photocurrents ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇರೆದಿದೆ.
ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ. ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 35 ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ಕೇಳಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನನಗೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾರು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು this loss of photoelectric effect. ಏನ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. The next one is the loss of photoelectric effect. So photoelectric effect ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we have studied in detail the photoelectric effect. So photoelectric effect ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 10 minutes ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರ್ಟನ್ ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ at this instant of time, at this instant of time ಅಂತ. ಸೊ at the instant of time ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಬರ್ತಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. therefore ದಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ photo emission takes place above certain minimum frequency of incident radiation. That frequency is called as threshold frequency. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ threshold frequency ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಈ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಇದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟನ್ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ
ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಬೋವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಬೋವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ photoelectric current is directly proportional to intensity of radiation. So ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ above threshold frequency the photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation. ಹಾಗಾದ್ರೆ below threshold frequency ಏನಾಗುತ್ತೆ? So below threshold frequency ಅಂದ್ರೆ there is no photoelectric effect. So above threshold frequency ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? photoelectric effect ಬರುತ್ತೆ. Below ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I will not get that photoelectric current. Therefore above threshold frequency photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation. Next, fourth one, above threshold frequency maximum kinetic energy of photoelectron is directly proportional to frequency of incident radiation. So ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ frequency is nothing but the energy ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ the kinetic energy. So maximum frequency, that is energy E is equal to half m v square maximum agi convert agutte. Above threshold frequency maximum kinetic energy of photoelectron is directly proportional to frequency of incident radiation. So last one, photoelectric current just becomes zero at a particular negative voltage is called as now stopping potential anta kariteve. So stopping, name itself indicates here you are going to stop the photoelectric effect. Photoelectric effect ಅನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ photoelectric effect ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to give negative potential. ಯಾವುದಕ್ಕೆ negative potential ಕೊಡಬೇಕು? Anode or the collector ಗೆ. Collector ಗೆ negative potential ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು electrons ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are not collected at the collector, therefore there is no photoelectric effect ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೀತೀವಿ. These are the important laws of photoelectric effect. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ photoelectric effect ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to give this ಇದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It will be instantaneous process. ಆಮೇಲೆ for a given material the photo emission takes place at a minimum frequency, that is called as threshold frequency ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And above threshold frequency photocurrent is directly proportional to intensity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Again the kinetic energy is directly proportional to frequency, and this photoelectric current becomes zero at a negative voltage. That negative voltage is called as adana stopping potential. Okay, so this is about the laws of photoelectric effect. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ photoelectric effect, ಆಮೇಲೆ experimental study of photoelectric effect, observation of Hertz observation, Lenard observation and Hallward observation. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ experimental study ಮಾಡಿ effect of intensity, effect of this potential and the effect of frequency ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? we are going to give the law ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So this is about this photoelectric effect. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 3 minutes ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ photoelectric effect. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. 5 marks ಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 2020 ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ photoelectric effect. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. he awarded the Nobel Prize. ಆಯ್ತಾ? 1921 ಒಳಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನು 3 minutes ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ 3 minutes ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. 5 marks ಗೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 marks ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಎಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ photoelectric effect ಅಲ್ಲಿ 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. 4th one? Yes sir. Okay, the 4th one,
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಅಬೌವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದ್ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಫ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾರು ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 1 minute ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 minute ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು 45 minutes ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ 10 minutes ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 10 minutes ನನಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 9:50 ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45 minutes ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, 30 minutes ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, 1 minute ಇದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.